تو پھر سنو میں نے ارشاد کیا ہے حکم حکم کوئی آئے کوئی جائے ہمیں کیا بالکل کوئی آئے کوئی جائے ہمیں کیا کوئی آئے کوئی جائے ہمیں کیا ہم کو ملتی ہے تنخواہ ہمیں کیا جی اپنی آئی سے آگے جی رشوت لینا بری بات صحیح رشوت لینا بری بات صحیح کوئی دراز میں رکھ جائے تو ہمیں کیا رشوت دفتر میں ہم نہیں لیتے اچھا جی کہاں لیتے ہیں رشوت دفتر میں ہم نہیں لیتے کوئی گھر لے آئے تو تمہیں کیا ہم تو افسر ہیں ہم تو افسر ہیں سرکار کے لوگوں اچھا جی ہم تو افسر ہیں سرکار کے لوگوں کھائے خصمانو جو کھائے ہمیں کیا جی اب سنو تو ایسا ہو بھائی ناظرین یہ جو کہہ رہے تھے کہ کھائے خصمانو جو کھائے ہمیں کیا بہرحال جو کچھ بھی کہہ رہے تھے یہ تھے اعلیٰ مرتبہ جناب افسر اسلام آبادی جی اور ان کے بعد آئیں گے مرچا گل پرچا گل او یار ہلو یار جو بھی گل تو ہے نا چلو یار گل بابا گل گل بابا گل چل سنا لوگوں میرا نظم کا عنوان ہے اقبال کے شاہین واہ کیا بات ہے بھائی اقبال کے شاہین کیا بات ہے واہ واہ تھینک یو عرض کیا ہے اقبال تمہارا ہے اور اقبال ہمارا واہ اقبال تمہارا ہے اور اقبال ہمارا بالکل ٹھیک ہے اقبال تمہارا ہے اور اقبال ہمارا ہاں جی اقبال کے شاہینوں کو ڈنڈوں سے کیوں مار کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی واہ 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 اقبال کی شاہین توڑتے تھے فضا میں اقبال کے شاہین توڑتے تھے فضا میں اقبال کے شاہینوں کو مٹی میں کیوں مارا اقبال کے جگنو تو اجالا ہی تھے کرتے اقبال کے جگنو تو اجالا ہی تھے کرتے اقبال کے جگنو تو اجالا ہی تھے کرتے اقبال کے جگنوؤں کو اندھوں نے مارا کیا تلخ حقیقت ہے اقبال کے شاہین سے کریں غیر محبت اقبال کے شاہین سے کریں غیر محبت کیسا بات ہے اقبال کے شاہین سے کریں غیر محبت اقبال کے شاہینوں کو اپنوں نے مارا شرم کی بات ہے کیا کمال نظم کیا آج تو میرا اپنا آنسو نکلا ہے جی اچھا جی سلام پیش یار خرچہ گل بھائی اگر میرے پاس اپنی دولت ہوتی نا تو میں تمہارا سارا خرچہ اٹھا لیتا اس چونکا دینے والے کلام کو سن کے بس سب کروڑ پتیوں کا یہ حال ہے مگر میں کروں کیا میرے پاس مداحوں کا دیا سامان تو بہت ہے کیش نہیں ہے یہ مروڑ پتی ہے مروڑ یار دیکھو سرگم میں ذرا اس وقت نا بڑا اموشنل ہو کے گفتگو کر رہا ہوں اور تم بیچ میں جگتے ڈال رہے نہیں میں جگتے نہیں حقیقت بتا رہا ہوں بہرحال میں آگے گفتگو نہیں کرتا آگے تعارف کرواتا حالانکہ میرا موڈ تھا ڈرامہ بولنے کا اچھا ڈرامہ بولنے کا اور اموشنل ہو کے بولنے کا لیکن تو نے موڈ خراب کر دیا ہے بہرحال اب باری ہے افریقہ کے چندہ بٹ کی جن کا رنگ تو کالا ہے مگر شاعری کا ڈھنگ نرالا ہے جی بٹ جی آ جاؤ عید کا دن ہے میں سچ ہی بولوں گا ہاں کیا بات ہے عید کا دن ہے میں سچ ہی بولوں گا عید کا دن ہے میں سچ ہی بولوں گا راز میں آج ایک کھولوں گا اور بول کے اپنی راہ کو ہولوں گا شکریہ جی عرض کیا ہے ووٹ بھی تم کو دے کے دیکھ لیا ووٹ بھی تم کو دے کے دیکھ لیا نوٹ بھی تم سے لے کے دیکھ لیا کیا بات ہے کیا دیکھا ہے کیا لیا ہے بابا نوٹ بھی تم سے لے کے دیکھ لیا ووٹ جعلی تھا نوٹ بھی جعلی ووٹ جعلی تھا نوٹ بھی جعلی جعلی ڈگری بھی تم نے ہے پالی شکریہ شکریہ اب بھلا کس طرف کو جائیں ہم اب بھلا کس طرف کو جائیں ہم راہ سیلاب نے مٹا ڈالی اب بھلا کس طرف کو جائیں ہم راہ سیلاب نے مٹا ڈالی عید کی تم کو دوں مبارک کیا
ईद की दूं तुमको मुबारक क्या? ईद की तुमको दूं मुबारक क्या, हाथ खाली झोली भी खाली। हाय 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 हाय, शुक्रिया। आप खाली हैं, झोली भी खाली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार मैं तुम्हें दाद नहीं दूंगा क्योंकि मुशायरा लंबा हो रहा है और मुझे मुशायरा मुकाना भी है। तो नाजरीन कैमरा इधर कट करें जी, क्या कर रहे हैं आप? ये थे अफ्रीकन बट जो कह रहे थे कि वोट जाली था, नोट भी जाली, और इनके बाद जिनकी बारी है उनकी आमद से जलसाजों पे खौफतारी है, लोहे के लफ्जों में कच तोलता है, कोई सुने न सुने ये तो सच बोलता है। आदाब। अपना दो धारी कलाम सुनाएंगे, आधे मुर्गम आधे धालम, आधे टूटम आधे सालम, झूठ के दुश्मन सच के बालम, आधे गोरम आधे कालम, आधे गंजुम आधे बालम, उस्ताद मोहतरम जनाबे सरगम, जनाबे सरगम, जनाबे सरगम। सरगम मैं तेरी सब शौकियां जानता हूँ। नहीं शौकिया नहीं, सुन लो, मेरा मूड था कि तुम्हारी पेमेंट मार लूं, फिर मैंने सोचा पेमेंट ना मारूं, तिहाई मार दूं, मैंने तुम्हारे नाम की तिहाई मार दी है। मुकेश है वो माड़ी टैं, वो लंबे अलकाब के बहाने सारा कैमरा अपने पे खींच लेते। बहरहाल मैं अपनी दीवानी सरगम यानी कि क्रेजी पोइट्री से चंद अशार पहले पेश करता हूँ नज़म से। गो कि ये जो इसकी ज़मीन है ये उस्ताद मोहतरम उस्ताद दामन की है। अपनी तो कोई जमीन थी नहीं, ना उनके पास कोई प्लाट था, बस शायरी की इतनी बड़ी जमीन थी कि आज तक उस पर बेशुमार शायर डेरा डाल के बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ। उनकी जमीन पे मैंने जो नज़म लिखी है, नज़म का उन्वान है ईद और सियाहत। पहले सियाहत कर तो लो फिर वाह करना। अर्ज किया है कि ये थोड़ी पंजाबी मिक्स है इसमें। कोई बात नहीं सर, आप करें हुक्म करें सर। ईद वाले दिन तुम क्यों फिरी जा रहे हैं? ईद वाले दिन तू क्यों फिरी जा रहे हैं? कदी बूरबन ते कदी मरी जा रहे हैं, तो की करी जा रहे हैं, तो की करी जा रहे हैं। क्या बात है सर। और आगे कहा है कि लगा के कैंप तू इमदाद वाला, लगा के कैंप तू इमदाद वाला, चोली अपनी भरी जा रहे हैं, तू की करी जा रहे हैं, तू की करी जा रहे हैं। और आगे अर्ज किया है जा सलाब जदगान दे जाके गले लग, जा सलाब जदगान दे जाके गले लग, घर बैठा तू एवं लड़ी जा रहे हैं, तू की करी जा रहे हैं, तू की करी जा रहे हैं। वाह वाह वाह। और आगे कर्ज किया है कि डरना है तो फिर खुदा के कहर से डर पागल। मामा जी आपसे मुखातब हूँ। हाँ जी मैं समझ रहा हूँ, पागल डरना है तो फिर खुदा के कहर से डर पागल, खाम खा अफसरन तू एवं डरी जा रहे हैं, तू की करी जा रहे हैं, तू की करी जा रहे हैं। ये लोगों को पूछो की कर देने पे। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी शायरी सुनाई, पागल कह के मुझे कॉन्शियस कर दिया था। नहीं वो मैंने कहा था कि ये शेर पे आप गौर करें। नहीं मैं गौर तो कर रहा था, बाहर का बहुत अच्छा लिखा है, तू की करी जा रहे हैं, तू की करी जा रहे हैं, उसी वक्त मेरे जहन में आ गया था जब पागल कहा। अच्छा थे यार, चुप करो भाई नाजरीन, कह रहा है तू की करी जा रहे हैं, काम कर अपना। और यार कैमरा क्लोज है, थैंक यू जी। ये थे उस्ताद मोहतरम जनाब सरगम। इनके कलाम के सुनने के बाद मैं आपसे इजाज़त इसलिए मांगता हूँ कि इनका कलाम जो है ना वो बाद में सोचना ही पड़ता कि इन्होंने क्या बात की है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इन कलमात के साथ कि कलियाँ खिलेंगी फूल खिलेंगे, कलियाँ खिलेंगी फूल खिलेंगे, अगली बार ज़रूर मिलेंगे, मामा ज़ेर गौर करीमाबादी।